ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಭಾರತ್ ಇತಿಹಾಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೆಂಕಟ್. ಇಂದಿನ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ಆಂಕರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವರು ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಈಕೆ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಹೇಳುವ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕುರಾನ್ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಕುರಾನ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಕುರಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಈಕೆ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಲು. ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ರೀ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಬೇಕಂತಿದ್ದರೆ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನಳಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ. ಎಕ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೀದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಎಕ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೀದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಕಿನ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳು. ಸೊ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಓನ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನ್ರಿ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುರಾನ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಲಾ ಮೌಲಿಗೆ ನೀವು ಉಪದೇಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಹಿಂದೂಗಳು ಮೋಸ ಮಾಡಲು ನೀವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಎಂಬುದು, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಗಣಸರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮೌಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮೌಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕಾರ. ಹೌದಾ? ನೀವೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕಾರ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗ್ತೀವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ರಿ. ಇಸ್ಲಾಂ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ನೀವು ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಸ್ಲಿಂ ದೀದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕನಸು. ಅದರಂತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡದೇನೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆ ಮೂಲಕ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೋದಿಜಿಯನ್ನ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೋದಿಜಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಾಳತನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೋದಿಜಿಯನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಂದೇಹನೇ ಬೇಡ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ಡ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಶತಾಯಗತಾಯ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕ್ರಿ? ಮುಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ರಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ ನೀವು? ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಂಡ್ ವಾಶ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕುರಾನ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕುರಾನ್ ಓದಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕುರಾನ್ ಓದಿ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಟಿವಿ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ
ದುಡ್ಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದು ಕುಂತು ಮಾತಾದಲ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕುರಾನ್ ಓದ್ರಿ. ಕುರಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕಾಫಿರು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ರಿ. ಕುರಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಈ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಗಂಡಸರದೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಇದು. ಹೆಂಗಸರದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸರು ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಒಂದು ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೀದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕುರಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಒಬ್ಬ ಸಚ್ಚ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾರು? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೀದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ಸಚ್ಚ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆದವನು ಅವನ ತಂಗಿನ, ತಾಯಿನ, ಸಣ್ಣಮ್ಮನ, ಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಡ್ಬೇಕಂತ. ನಾನು ಶಬ್ದ ಬಹಳ ಗಲೀಜಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಿರ್ವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಚ್ಚ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ರಿ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾರ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ರಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಹಳ ಅಮಾಯಕರಿ. ನಿಮ್ಮಂಗ ಕಟ್ಟರವಾದಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಕಟ್ಟರವಾದಗಳಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ. ಹಾಗಿಲ್ಲದ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಆಟ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿದಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮೋದಿಜಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತವನ್ನ ಹಾಕಿದೀರಾ. ಅಂಥವರನ್ನ ಸೋಷಲ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದು ಘನಶ್ಯಾಮ ದಾಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜ ಅಲ್ರಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವ್ರಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ ಮಾತು. ಆ ಏನು ಮೌಲಾನಾನಲ್ಲ, ಆತನ ಹೆಸರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೆ. ಆ ಮೌಲಾನ ಹೇಳಿದ್ದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ ಮಾತು ರೀ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಕಾಫಿರಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಏನಂತಾರ ಮುಷ್ರಿಕ್ಗಳಾಗ್ತೀರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಸತ್ಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತಪ್ಪಿದ್ರಿ. ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕಾರ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವ್ರೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರು 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೌಲಾನಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಸ್ಲಾಂ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಂತ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ದ್ರೋಹಿಗಳು, ಇಸ್ಲಾಂ ದ್ರೋಹಿಗಳು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು. साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट कीजिए। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज के घनश्याम दास हैं। कह दो, ऐलान करो। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। शाबाश 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 मौलाना शाबाश, तुम सच्चा मुसलमान है। देखो सच्चा मुसलमान तो तुम्हें से देखो, ये जो मुमताज है ना, ये चोर मुसलमान है, इस्लाम का द्रोही है ये। आप सच्चा मुसलमान मैं मानता हूँ, क्योंकि इस्लाम आपको वही बोला से उसके प्रकार आप चल रहे हैं। आप सही बोल रहे हो, आप रियली ग्रेट इंसान है, ग्रेट मोमिन है तुम लोग, समझे। चलो ठीक है, आगे सुनेंगे मैडम क्या बोलती है। ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯಾವ ಸೀಮೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ? ಯಾರು? ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದ್ವೇಷವೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೋದಿಜಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಏನು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ ತರಹದ ಇಸ್ಲಾಂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ?
ತಲೆ ತುಂಬ ದ್ವೇಷನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಕುರಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುರಾನ್ ಅದೇನೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಕುರಾನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀತಿನು. ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರೊಬ್ಬರು RSS ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ದೇಶ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರರಿಗೆ ಭಕ್ತರಂತ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗ್ರಿ. ಇಸ್ಲಾಂ ದ್ರೋಹಿಗಳು ನೀವೇ, ಇಸ್ಲಾಂ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ದ್ರೋಹಿಗಳು ನೀವೇ ಮೇನ್. ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಫಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಕಳ್ಳ ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಯತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಸಿ ಆ ಶಿಯಾ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೇಸಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ TV ವಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ, ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಗ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇಸ್ಲಾಂ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಶಬ್ದಗಳು, ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯಗಳಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೀದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಕೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಕಿನ ಬಾಯಿಲೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಇದು ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಚ್ಚ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ನೀವು ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕುರಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವ್ರೆ ನಮಗಿರ್ಬೇಕು ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಕಳ್ಳ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಯಾರು TV ವಿಕ್ರಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರಾದ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ದಮ್ ಇದ್ರೆ, ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ನ್ಯೂಸ್ನ ಈಗಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗಿಗೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಕುತಂತ್ರ ಇದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಕಲಿ ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ, ದ್ವೇಷವನ್ನ ಹರಡುವಂತಹ ಓವೈಸಿಗ, ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆಗ? ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಮೋದಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿ, ಮೋದಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಭರವಸೆ, ಮೋದಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮೋದಿಜಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸರಿನೇ, ಒಂದರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸರಿನೇ. ಅದು ಮೋದಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಾನೇ. ಇವತ್ತು ಮೋದಿಜಿಯಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತವನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೀಡರ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೋಮುವಾದ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆತ ಕೋಮುವಾದಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿಜಿಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಈ ಮೌಲ್ವಿ ಧಮಕಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವರೇ, ಅವ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮೌಲ್ಯ ಅದನ್ನಲ್ಲ ಆತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ನಿಮ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಓದಿದ್ರ ಇಸ್ಲಾಂ ಯಾವಾಗತ್ತಾದ್ರು? ಕುರಾನ್ ಓದಿದ್ರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕುರಾನ್ ಓದಿಕೆ ಬಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕುರಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕಾಫಿರಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾನೇ ನಿಮಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾತು? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ಕುರಾನ್ ಓದ್ರಿ, ಪೂರ್ತಿ ಕುರಾನ್ ಓದ್ಕೊಂಬರಿ. ಎಲ್ಲ ಅರಬಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಮಾಡಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮತದಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಶೀ ಥೂ ಅಂತ ಉಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಶಬ್ದ ದೋಷಗಳು, ಅನುವಾದ ದೋಷಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೀದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂಕಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರೇ ನೋಡಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, TV ವಿಕ್ರಮ ಯಾಂಕರ್ಗೆ. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಮೋದಿಜಿಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುಸಲ್ಮಾನರೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಮೋದಿಜಿ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಪ್ರೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮೇಡಮ್, ಪ್ರೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ
ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆದ ರಾಹುಲ್ ಖಾನ್ಗೆ, ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆಗೆ, ಇನ್ನು ನಮಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಇದಾನಲ್ರಿ ಯಾವನು ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಆಟ ಮುಗಿದೋಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಬದನಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೋದಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖ್ ರದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೋ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿನಾ? ಎಲ್ಲೋ ಕೂತು ಅವ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ತಲಾಖ್ 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 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾಳೆ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಮುಮ್ತಾಜ್ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ತಲಾಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಮಾತನ್ನ ನೀವು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಗ ಕೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಕುರಾನ್ ಅದಲ್ಲ, ಕುರಾನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕುರಾನ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ನೀವು ಅವ್ರ ಅಲ್ಲನ ತಪ್ಪಿಡಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡವ್ರ ನೀವು ಏನ್ರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಏನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ? ಯಾರು ಪಾಪ ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ? ಅವ್ರು ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪಂಗಾರ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾರ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಎದಗಿರ್ತೀರಿ ಬುಟ್ಟ ಅದ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ಸನಾತಂತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ವಾ ಅದ್ರಾಗ ಇರೋದಕ್ಕೆ? ಎಂಥ ಅನ್ಯಾಯ! ಈ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಜಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ಜೀವನವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. That's why we support ಮೋದಿಜಿ. ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮೈಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು, ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮೈಂಡ್. ಅಲ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಮೋದಿಜಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಓಕೆ. ನಾಳೆ ಮೋದಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಮೋದಿಜಿ ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ ಆಮ್ಯಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಚೈತನ್ಯ ರೂಪ ತಂದು ನೀವು ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೋರಾಡಿಗೆ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಮೋದಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು? ಮೋದಿ ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದು ಕುಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗೇನು ನೀವು ಅರಿತೀರ ಅವ್ರದ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೀವು ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿ ನೀವು ಹೋರಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಂದ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಬಲ್ ತಲಾಖಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ವಾ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು RSS ಹೋರಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ. ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ರು ನಮಗೆ. ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಈ ಮೌಲ್ವಿಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ CM ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಅಕ್ರಮ ಜಾಗವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್ಗಳು ಅಂತ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಹಿಂದೂಗಳ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯೋಗೀಜಿಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ತಪ್ಪೇ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಗೀಜಿ ಇರುವಂತ ತಪ್ಪು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ತಪ್ಪೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉಡೋದಿಲ್ಲ, ಬುರ್ಕ ಹಾಕೊಂಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಿಲ್ಲ? ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ತಪ್ಪಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು. ಹೌದಿಲ್ವಾ?
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಈ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಎಂಬ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಟ್ಟಿಸ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಕುರಾನ್, ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೀದಿ, ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಎಕ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೀದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ಲಾಂನ ಭಂಡಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಒಬ್ಬ ಸಚ್ಚಾ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಆಕೆ. ಒಬ್ಬ ಸಚ್ಚಾ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ತಾಯಿ ನಾಡಬೇಕು, ತಂಗಿ ನಾಡಬೇಕು, ಮಗಳ ನಾಡಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ನಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾರು ನಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಆಡ್ಬೇಕಂತ. ನಾನು ಶಬ್ದ ರಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಲುಗಿನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ನಿಮ್ ತೆಲುಗು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ತೆಲುಗು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತೆಲುಗು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತೆಲುಗು ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಮತ್ತೆ ಆಕಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೀದಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕುರಾನ್ ಆಯತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುರಾನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಯತ ತೆಗೆದು ಓದಿಕೆಸಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಂತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಲಗುವಾಗ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಶಾಣರಾಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ನೋಡ್ಕೇಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹಂಗ ಹೆಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಚಲೋ ಇರ್ತಾರ. ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಒಂದು ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ವಸ್ತು, ನಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮನುಷ್ಯ, ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳದೇ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. నమస్తే. ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కారం అండి. ఎక్కువ మీ సమయం వృధా చేయను. నమస్కారం అండి. ఇక్కడ మొహమ్మద్ అనే వ్యక్తి ఏమని చెప్పాడండి? ఆ డైలాగ్ ఏంటిది అది? మిస్టర్ ఒకసారి అది వక్ఫ్ అనేది ముస్లింలు దానం ఇస్తారంటమ్మా. ఎంత గుంజుకున్నా ఏం పీకలేరు. మీరు ఎంత గుంజుకున్నా ఏమి పీకలేరు అంటే, మొహమ్మద్ గారు తమరి పేరే మొహమ్మద్ మీరు పెట్టుకున్నారు అంత గర్వంగా. నేను చాలా విషయాలు చెప్పగలను. మీరు ఎంతో ఇష్టంతో పెట్టుకున్న ఈ పేరు వెనకాల ఎంత డార్క్ విషయాలు ఉన్నారో, అవన్నీ మీరు వినగలిగే శక్తి ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియదు. కానీ నువ్వు ఒక విషయం అయితే ఇక్కడ రాసేసావు, మీరు ఎంత గింజుకున్నా ఏమి పీకలేరు అని చెప్పి. అంటే నీకు నువ్వు ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లియర్ చేసేసుకున్నావు. ఏమని? నువ్వు ఈ భారతదేశానికి మానసికంగా కూడా నువ్వు ఈ దేశం పట్ల ఎటువంటి నీకు కృతజ్ఞత లేదు అని చెప్పి. నీలాంటి వాళ్ళని మన ఇస్లాంలో ఏమంటారు తెలుసా? రియల్ ముస్లిమ్స్ అంటారు. సో యువర్ ఏ రియల్ ముస్లిం మొహమ్మద్. నేను చాలా ప్రౌడ్ గా ఉన్నాను నీ పైన. సో నీలాంటి ముస్లిమ్స్ కోసమే నేను బ్రతుకుతున్నాను మొహమ్మద్. మన యొక్క ఇస్లాంను నువ్వు పూర్తిగా ఫాలో అవుతున్నావు అని నేను అనుకుంటున్నాను. మన యొక్క ఇస్లాంలో ఫాలో అయ్యే దాంట్లో నేను ప్రతి ఒక్క అంటే ముస్లిమ్స్ లో మొహమ్మద్ నీలాంటి వారిని నేను బ్రతుకుతున్నాను. అండ్ నువ్వు నాకు ఒక విషయం కన్ఫర్మ్ చేయాలి. ఏమని అనంటే, నువ్వు ఖురాన్ని ఫాలో అవుతున్నావని. ఖురాన్ని ఫాలో అయ్యే ప్రతి ఒక్కరు మాత్రమే, అంటే బిలీవ్ చేసే వాళ్ళతో సరిపోదు, బిలీవ్ చేసి దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి. లేకుంటే నాలాంటి ముస్లిం సైలెంట్ గా ఉండరు. సో మొహమ్మద్, నాకు తెలిసి నువ్వు మీ అమ్మగారితో ఖచ్చితంగా బెడ్ షేర్ చేసుకుంటున్నావు అని. ఐ హోప్ నేను వాడిన సాఫ్ట్ లాంగ్వేజ్ అయింది అనుకుంటున్నాను. దీనికి రిఫరెన్స్ కూడా నీకు నేను చెప్తున్నాను. సూరా నూర్ 31-33. నేను చెప్తాను, వస్తున్నా. అండ్ మీకు ఒక మాట చెప్పాలి. గోపి గారు ఛానల్ కాబట్టి మీకు ఫ్రీడమ్ ఉంది. ఓకేనండి, ఏదైనా మాట్లాడచ్చు, మీ ఇష్టం అండి, ఏదైనా మాట్లాడుకోవచ్చు. అవునా? ఓకేనండి. అంటే నా స్ట్రీమ్ లో అయితే నేను కొంచెం ఎక్కువ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఓకేనండి. అవునవును. మహమ్మద్ గారు డిస్కస్ చేద్దాం. మహమ్మద్ అని ఉన్నాడు కదా, ఎవరైనా చెప్పండి, లింక్ ఇస్తాం, వచ్చి మాట్లాడండి. అవును, మాట్లాడండి. సో
రండి, నేనైతే జాగ్రత్తగా పద్ధతిగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. మన భాష వాడుకోవచ్చు, ఇది మన స్పేస్ ఇది. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ. సో మొహమ్మద్ గారు, మీరు ఒక ముస్లిము. సో నాకైతే తెలుసు మీరు ఒక పక్క ముస్లిం కాబట్టి ఖురాన్ లో ఉన్న సూరా నూర్ యొక్క ఆయత్ 31 అండ్ 33, సూరా నిసా యొక్క ఆయత్ 3ని ఖచ్చితంగా మీరు ఫాలో అవుతున్నారు. అందులో ఏమని ఉందనంటే అమ్మని, చెల్లిని, పిన్నమ్మని, ఇంట్లో ఉండే అంటే తెలుగులో ఏమంటారు చాచీని, నాకు తెలియదు. సో ఎంతమంది సొంత కూతుర్ని కూడా, సొంత కూతుర్ని అందరినీ ఘబాగబ్ చేయొచ్చు. సో మీరు ఇలాంటి సున్నతిని మీరు ఫాలో అవుతున్నారని నేను ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాను యాజ్ ఎ ముస్లిం. అల్హమ్దులిల్లా, సుబ్హానల్లా. ఇంకొక విషయం, మీరు ఈ గజ్వై హింద్ చేయాలనుకుంటున్నారు కదా, ఈ ఖురాన్ పట్ల అంత మమకారం, అంత ప్రేమను రాగాలు పెట్టుకున్నారు, సొంత అమ్మనే ఘపాగబ్ చేస్తున్నారు డైలీ, ఎనీ టైం ఎన్నిసార్లు చేసే మీలాంటి వ్యక్తులకి ఈ దేశం పట్ల ఎన్ని ముక్కలైతే ఏంటి అని మీరు అంటున్నారు కదా. కానీ మీరు ఒక తప్పు చేస్తున్నారు మొహమ్మద్ గారు, అందుకే మీకు నేను హెచ్చరించడానికి వచ్చాను. మీరు ఇస్లాం నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతున్నారు. సూరా బక్రా ఆయత్ నంబర్ 173లో ఏమని రాసుంది ఒకసారి మనం చూపించాలండి. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, ఒకసారి మీరు తీసుకోండి. సూరా బక్రా 173 అండి, తీసేయండి డైరెక్ట్ గా. సూరా అల్ బక్రా 173. సూరా అల్ బక్రా, ఓకే. సూరా అల్ బక్రా 173 పరంగా నువ్వు దీన్ని ఫాలో అవ్వటం లేదు. నా ఇస్లాంని నువ్వు షిర్క్ చేస్తున్నావు. మహమ్మద్ అని పేరు పెట్టుకుని నా రసూల్ని కూడా నువ్వు బ్లాస్ఫెమీ చేస్తున్నావు. నీ తలకై నేను నరుకుతాను. సూరా 8లో 33 పరంగా నీ తలకై నేను నరికే నాకు హక్కు ఇస్తుంది నా ఇస్లాం. ఇక్కడ తీసారండి. ఇస్లాం ని ఫాలో అవుతే పూర్తిగా ఫాలో అవ్వాలి, సగం ఫాలో అవడం కుదరదు. అలా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళని ఏమని చెప్పింది అని అంటే, వాళ్ళ కళ్ళలో మేకులు గుచ్చి 2 కాళ్ళు తెంచేసి పూర్తి కట్ చేసి 2 చేతులు కూడా కత్తిరించేసి, అయినా వాళ్ళ చావు ఇంకా రాకూడదు, వాళ్ళ చర్మం నిదానంగా ఒలిచి గ్రిల్ చేయమని రాసుందండి. అలాంటిది పనిష్మెంట్ నేను ఇస్తాను. పూర్తిగా నేను ముస్లిం అన్నవాడు మాత్రమే దీన్ని ఫాలో అవ్వాలి. లేదు నేను అటు ఉంటాను, నేను ఇది ఉంటానంటే ఎక్స్ ముస్లిం ఇది నీ బ్రెయిన్ లో వస్తుంది. తెలుగులోనండి. ఓకే, 173 తీయండి. సారీ, 173 అంటారు. 173. 8లో 173. 2కి 2కి 173 నేను షేర్ చేయగలుగుతాను కదా. మీరు జస్ట్ తీసుకోండి చాలు. నేను రెడీ పెట్టుకున్నాను, మీరు జస్ట్ తీయండి. ఐ విల్ షో. వచ్చింది కదండి, నేను స్క్రీన్ లో లేను. Quran.com 2 యొక్క సూరా బక్రా ఆయత్ నంబర్ 173లో ఏముంది చూడండి. హీ హాజ్ ఓన్లీ ఫర్బిడన్ టు యూ. ఏమేమి ఇచ్చారు చూడండి. ఫర్బిడన్ అని అంటే ప్రాహిబిట్. ఇక్కడ ఏమేమి ఉందంటే డెడ్ యానిమల్స్ తినకూడదని చెప్తున్నాడు. కానీ డెడ్ యానిమల్స్ తో ఘపాగబ్ చేయొచ్చు. వెల్, అంత నేను ఇన్ డీటెయిల్ గా వెళ్ళట్లేదు. తర్వాత ఇక్కడ బ్లడ్ అని ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు గమనించండి, ముస్లిమ్స్ ఈ ఆయత్ ని ఫాలో అయితే అసలు మాంసమే తినకూడదు. ఏ మాంసంలో బ్లడ్ యొక్క స్ట్రీమ్స్ లేకుండా ఉంటాయి నాకు చెప్పాలి. బ్లడ్డే తినకూడదు అన్నప్పుడు మాంసపు ముద్దల్లో బ్లడ్ లేకుండా ఉంటుందండి. సో ప్రతి ఒక్క ముస్లిమ్స్ అసలు మాంసమే తినకూడదు. నెక్స్ట్ కామా ఉంది. ఆ తర్వాత చూడండి, ద ఫ్లెష్ ఆఫ్ స్వైన్, ఖంజీర్ అంటే పందుల యొక్క మాంసం తినకూడదు. కానీ దేవబంది బుక్ లో ఇస్లాం యొక్క చాలా ఇక్కడ ఫిర్కాలు ఉన్నాయండి, రకాలు ఉన్నాయి. అందులో దేవబంది దాంట్లో ప్రతి ఒక్క పార్ట్ తినొచ్చండి. ఓకే, దాట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ డెడికేట్ టు అదర్ దాన్ అల్లా. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన పదం చూడండి, అల్లాకి సమర్పించింది కాకుండా ప్రతిదీ మీకు ఫర్బిడనే. అల్లాకి సమర్పించినది, అల్లా కాకుండా సమర్పించినది ప్రతిదీ మీకు ప్రాహిబిటే. ఇది ఇక్కడ విషయం అక్కడ గమనించాలి.
ఇక్కడ విషయంలో అల్లా పేరును నువ్వు వహ్బోడ్ అని పెట్టుకుంటున్నావు, కానీ ఈ దేశము కాఫీర్ దేశము, ఇది కుఫార్ దేశము, ఇది ఇస్లామిక్ దేశం కాదు, ఇది షరియా లాకి సంబంధించింది కాదు, ఇది డెమోక్రటిక్ అండ్ సెక్యులర్ కంట్రీ. అలాంటప్పుడు నువ్వు నా యొక్క ఖురాన్ లో ఉన్న ఆయత్ నంబరు 173ని ధిక్కరించి ఖురాన్ ని తౌహీన్ చేస్తున్నావు మొహమ్మద్. ఇది ఎంతవరకు సమంజసము? నేను చాలా ప్రేమపూర్వకంగా నేను ఈ లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నాను, అర్థం చేసుకో. ఒక ఖురాన్ ని ఫాలో అయ్యేవాడు ఈ ఆయతని బ్లాస్ఫామీ చేసి మొహమ్మద్ అనే పేరు పెట్టుకుని నువ్వు ఇట్లా ఖురాన్నే నువ్వు రివర్స్ వెళ్తున్నావనంటే ఇది ఇస్లాంకే ఒక సిగ్గుచేటు. నీకు దమ్ముంటే నువ్వు సునన్ నసాయి, నేను ఇంకొక రిఫరెన్స్ షేర్ చేస్తున్నానండి, అది ఒకసారి తీసుకోవాలి. ఇది క్లియర్ చేశానండి, అందరికి క్లియర్ ఓకే కదండి? ఓకే ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. ఇంకోటి నేను షేర్ చేస్తాను. సునన్ నసాయి 3175, ద బుక్ ఆఫ్ జిహాద్. ఒక నిమిషం కొంచెం పెద్దగా చేసేస్తాను స్క్రీన్. sunnah.com నుంచి ఇది అన్ని మన ఇస్లామిక్ కంట్రీ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చింది, సో కాల్డ్ కన్వర్టెడ్ ముస్లిమ్స్ కదా. వినండి. ద చాప్టర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఓకే, ఎక్స్పెడిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. చూడండి. It was narrated that Tauban, the freed slave of the messenger of Allah, said, the messenger of Allah said, అంటే మన ప్రాఫెట్ చెప్తున్నారు, సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు చెప్తున్నారు. వినండి. There are 2 groups of my ummah whom Allah will free from the fire, the group that invades India and the group that will be with Isa bin Maryam, peace be upon him. సో ఇక్కడ ఎవరైతే భారతదేశాన్ని గజ్వాయ్ హింద్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళకి మాత్రమే హక్కు దొరికిద్ది. సో మొహమ్మద్ ఇంకా ఈ భారతదేశం గజ్వాయ్ హింద్ అవ్వలేదు, నువ్వు నాటకాలు ఆడకు, ఓకేనా? అండ్ రెండోది, గజ్వాయ్ హింద్ అవడానికి మన భారతదేశంలో ఎన్నో సార్లు వచ్చారు. మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ నుంచి ఔరంగజేబ్, మొఘల్స్, పలానా వీళ్ళందరూ మన కోసం ట్రై చేశారు ఈ భారతదేశాన్ని ఆక్యుపై చేయడానికి, ఇదే ఆయత్ని ఫాలో చేయడానికి. కానీ వాళ్ళందరికీ ఇక్కడున్న హిందూ రాజులందరూ గుద్దలు కొట్టి పంపించారు. ఈ దేశాన్ని గజ్వాయ్ హింద్ చేయలేకపోయారు. ఇది విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనకి ఇంకా ఈ ఆయతని మనం ఫాలో అవ్వలేము. చెల్లెమ్మ, విత్ యువర్ పర్మిషన్ నేను చెప్పండి. గురువు గారు నమస్కారం అండి. రవిశంకర్ గురువు గారికి కూడా నమస్కారం. నమస్కారం. చెప్పండి. సో నేను ఒక ఎడ్యుకేట్ వరకు ఇక్కడ దాకా నేను చేశాను. నా ఒక ఇస్లామిక్ గా ఎలా ఉండాలి, మోమిన్ గా నువ్వు బ్రతకాలి అని అంటే ఎట్లా ఉండాలి కూడా నువ్వు తెలుసుకో. అసలు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్న బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఎక్స్పెడిషన్ ఆఫ్ ఇండియాని ఫాలో అవ్వాలంటే, ఖురాన్ ని ఫస్ట్ ఫాలో అవ్వాలంటే, ఇస్లాం పట్ల ప్రేమను రాగాలు పెట్టుకుంటే సరిపోదు, ఖురాన్ ని ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. సో ముందుగా ఇది నేను ఫాలో అవను అని అనుకుంటే మాత్రం కుదరదు. ఇక్కడ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఎక్స్పెడిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే గజ్వాయ్ హింద్ నువ్వు చేసే క్రమంలో ఏంటి, ఒకవేళ మీ ఇంట్లో వాళ్ళు నిన్ను ఆపుతున్నారు, నువ్వు కాఫీర్ల యొక్క మెడలు కత్తిరిస్తున్నప్పుడు, వాళ్ళ యొక్క ఆడవాళ్ళ యొక్క మానం నువ్వు హరిస్తున్నప్పుడు, వాళ్ళని అబ్యూజ్, రేపులు ఇలాంటివి చేస్తున్న సమయంలో మీ ఇంటి వాళ్ళ ఆడవాళ్ళు, అయ్యా నువ్వు ఎలా చేస్తున్నావు, నీకు సిగ్గు లేదా అని మీ అమ్మ గాని ఆపితే మీ అమ్మని కూడా దెంగమని చెప్తుంది. అబూ హనీఫా పేజ్ నెంబర్ 977. అండ్ ఖురాన్ పట్ల నీకు ఇస్తున్నాను రిఫరెన్స్ చూసుకో. సూరా నిసా 3, సూరా నూర్ యొక్క ఆయత్ 31, 33 పరంగా తీసిన ఫతవా ఇది. ఆఖరికి ముల్లా ఇచ్చిన వీడియో కూడా నేను చేయగలుగుతాను. సో ఈ గజ్వాయ్ హింద్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ నీ అమ్మని, నీ చెల్లిని, ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళందరినీ దెంగాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళని నిన్ను ఆపితే వాళ్ళందరినీ నువ్వు దెంగాలన్నమాట. ఇది ఇక్కడ మన అద్భుతమైన, మన పరిశుద్ధ గ్రంథమైన మన ఇస్లాం మనకి నేర్పిస్తున్న గొప్ప విషయాలు.
ఇవన్నీ నువ్వు ఫాలో అయ్యాకే ఈ భారతదేశంలో ఏది ఉండాలో ఏది ఉండకూడదో అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకో. అప్పటిదాకా నువ్వు నా ఇస్లాంలో ఉన్న ఆయతిని కానీ నువ్వు ఖండించావో, సూరా అల్ బకరా 173 నువ్వు ఖండిస్తున్నావు. మొహమ్మద్ అనే పేరు పెట్టుకున్నావు. మా యొక్క మొహమ్మద్ ఎంతటి గొప్పవాడంటే ఆయన పేరునే మొహమ్మద్ అంటే ఇక్కడ ఏమని వస్తుంది, ఉస్మతుల్ హసనా అంటే ది బెస్ట్ రోల్ మోడల్. అతని లాగానే జీవన విధానం పెట్టుకోమని చెప్తుంది. జీవన విధానం ఉస్మతుల్ హసనా బెస్ట్ రోల్ మోడల్. ఆయన ఏమేం చేశారు, ఆయన చేసిన మార్గం మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఆయన ఎంతో మంది ఆడవాళ్ళ మానం అన్ని భంగించారు, నువ్వు అది చెయ్యాలి. ఆఖరికి మీ అమ్మ అడ్డుకున్నా కూడా దెంగాలి, నీ చెల్లి అడ్డుకున్నా, నీ కూతురు అడ్డుకున్నా. మన మొహమ్మద్ గారు ఏం చేశారు, సొంత కూతురు అయిన, ఆబ్వియస్లీ బయాలజికల్ ఫాదర్ కాదు, ఈవెన్ దో ఫాతిమా యొక్క లిప్స్, నోరు, బ్రెస్ట్ చీకి చీకి ఆఖరికి ఎలా అయిపోయిందంటే ఆమె యొక్క బ్రెస్ట్, ఇప్పుడు తెలుగులో కొన్ని కూరగాయలు ఉంటాయి, ఒకటి ఆనపకాయ, రెండోది సొరకాయ. సొరకాయలాగా అయిపోయింది అంటే పొడుగ్గా ఉంటుంది చూడండి, అట్లా అంతలా చీకి చీకి దాని మీద పొడుకున్న వాడు చీకి చీకి అట్లా నువ్వు చెయ్యాలి. రూల్ నెంబర్ 1 ఉస్మతుల్ హసన్ అని ఫాలో అవ్వాలి. ఖురాన్ లో ఇస్లామిక్ ప్రపంచంలో నేను ముస్లిం అని చెప్పుకోవాలంటే ఉస్మతుల్ హసనా బెస్ట్ రోల్ మోడల్ లైఫ్ ని నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి. నువ్వు ముసలోడు అయిన తర్వాత ఒక 6 ఏళ్ల పసిపాపనతో నువ్వు దెంగాలి. ఇంక ఇస్లాంలో దెంగడమని రాసుంది. నేను వాడటం లేదు కోపంతో. ఇస్లాంలో నికా అంటేనే దెంగడం. అది కూడా చూపించమంటారండి ఎవరైనా? చూపించండి ఒకసారి. నికా ఈ అంటే ఛానల్లో ఉండే ప్రేక్షకులు వేరండి, సో ఇక్కడ మెంబర్స్ కి మీరు అన్ని చూపించడం బెస్ట్. ఓకేనండి. ఒకసారి మన ఫైల్ ఓపెన్ చేసి మీకు నేను చూపిస్తాను ఇస్లాంలో నికాన్ అంటే ఏంటో. సూరన్ నిసా ఆయత్ అంటే ఉర్దూలో అంటే దాని అర్థం అదే అండి, డైరెక్ట్ మీనింగ్ వస్తుందా? ఏకంగా దెంగడమే వస్తుందండి, చూపిస్తాను అదే. ఒకసారి నా ఫైల్ తీసుకోండి. నేను అస్సలు కల్పితం చెప్పానండి, దీని డీటెయిల్ గా మాట్లాడతాను. నా లాంగ్వేజ్ కూడా మీకు అర్థమై ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు గమనించాలి. గోపి గారు సార్ చెప్పండి సార్. నా యొక్క ఫైల్ నేను షేర్ చేస్తాను. వస్తుంది కదండి ఇక్కడ. కాదు అదేలేండి, కాదు నేను చెప్పేది అక్కడ ప్రధానం చేసుకోవడం అంటారు కదా, ప్రధానం తర్వాత కూడటం. ఓకే అండి. ఇది గారు మీది ఫైల్ రావట్లేదు. నేను షేర్ చేశాను. ఇక్కడ 2 ఇక్కడ చూసారు కదండి, ఈ పదం మ్యారీ అని కనిపిస్తుంది కదండి, మీ కళ్ళెదురు కూడా నేను దీన్ని కాపీ చేసి నేను మీకు పెడతాను. గూగుల్ నా కొడుకు పచ్చి అబద్ధాలు రాస్తాడు కింద. ఏవండి నౌన్ అంటే తెలుసు కదా మీ అందరికి. మనం వెళ్దాం. కాపీ చేసి నేను షేర్ చేస్తాను. ఫస్ట్ దీన్ని కాపీ చేస్తా, ఆ తర్వాత డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేట్ దగ్గర వెళ్తాను. ట్రాన్స్లేషన్ నేను చేసేదాన్ని కూడా మీరు కాపీ ఒకసారి తీసుకోండి ఫైల్ ని. నేను షేర్ చేస్తున్న స్క్రీన్. దిది గారు, మీరు ఒకే క్రోమ్ లో మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు మీరే చేసుకోవచ్చు. అంటే షేర్ దిస్ ట్యాబ్ అని ఆ పైనే ఉంటుంది. అవునా? మార్చుకుంటూ పోతుంటే సరిపోతుంది, ఈజీ అది. ఓకేనండి. కొంచెం ఓపిక పట్టండి, సారీ. అప్పుడు దాకా మీరు మాట్లాడి నేను తీస్తాను. అంటే ఖురాన్ గురించి మాకు ఎవరికి కూడా పెద్దగా ఐడియా లేదండి. అవును, ఇక్కడ చాలా మంది మాట్లాడడానికి వస్తున్నారు. ఏమని ఇస్లాం పట్ల పలానా బాగా జలేబీలు ఇచ్చేస్తున్నారు. దానివల్ల అంటే ఇస్లాం శాంతి మతం అని కూడా చాలా మంది చెప్తుంటారండి. అసలు మాకు ఇవన్నీ ఇంత ఘోరంగా, బైబిల్ కంటే కూడా ఇది ఘోరంగా ఉన్నట్టుంది మాకైతే. ఇస్లాం అంటే సరెండర్. ఓకేనండి, ఇస్లాం అంటే లేదండి. ఇస్లాం లో స్త్రీ గౌరవం లేదా? ఇస్లాం స్త్రీ అంటే మనిషి కాదు. ఇస్లాంలో స్త్రీ అంటే వస్తువు, దెంగే వస్తువు. అన్నిటికంటే ప్రపంచంలో అత్యంత ఎంజాయబుల్, సెక్స్ లో ఇచ్చే డిజైర్ అత్యంత ఎంజాయబుల్ వస్తువు అని రాసుందండి మా ఖురాన్లో. అయ్యయ్యో, తల్లి చెల్లి అని ఇట్లా వరుసలు కూడా ఏముండవు.
అలాంటివి ఉండవండి, అలాంటివి ఉండవు, వరుసలు అలాంటివి ఉండవండి. సింపుల్ గా చెప్పనండి, ఎవ్రీ హోల్ ఈజ్ ఏ గోల్. ఆహా. ఎవ్రీ హోల్ గారు పుచ్చక మీరు ఏ హోల్ వదలాల్సిన అవసరం లేదు. చచ్చిపోయిన శవాలు, ఆఖరికి కొంచెం చెప్పమంటారండి 2 minutes లో? చెప్పండి చెప్పండి. చెప్పండి. గజ్వాయి హింద్ చేస్తున్నారుగా, ఇప్పుడు దీంట్లోనే మన టాపిక్ అల్లుకుందాము. గజ్వాయి హింద్ క్రమంలో ఇంటి ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో మనం పెట్టుకున్నాక ఈ మగ పురుషులు ఈ కాఫీర్ల ప్లేసెస్ లో వాళ్ళ దేశాలు అటాక్ చేసే క్రమంలో ఆడవాళ్ళు ఏంటి దొరికితే, అంటే దొరికే ముందు గ్యాప్ లో ఒక 2 days 1 day ఇట్లా గ్యాప్ వచ్చాయి అనుకోండి, వీళ్ళకి అది కూడా ఆగదు. ఓకేనా? ఈ క్రమంలో వాళ్ళకి ఇప్పుడు సెక్స్ చేయాలనిపిస్తుంది అనుకోండి, పక్కన సొంత కూతురో వీళ్ళు ఎవ్వరు లేరు కదా గపాగప్ చేయడానికి, వీళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అని అంటే అప్పుడు ఆ కాఫీర్లలో సంబంధించిన వాళ్ళకి ఆడవాళ్ళ యొక్క మానం తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇన్ కేస్ ఆ కాఫీర్ ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణాన్ని వదిలేసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఆడవాళ్ళు కూడా లేరు, వాళ్ళ శవాలు కూడా మిగలకుండా దహనం చేసుకున్నారనుకోండి, అది కూడా లేదు. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అని అంటే, అప్పుడు మన బుక్స్ లో ఏమని రాస్తుందని అంటే, పుచ్చకాయ దొరికితే పుచ్చకాయకి బొక్క పెట్టి సారీ సారీ అండి ఉందండి. వెరీ సారీ. చెల్లెమ్మ ఇది మన ఛానల్, ఏం కాదు, నువ్వు మంచిగా మాట్లాడేయచ్చు. అదే అది ఐఎమ్ వెరీ సారీ, బట్ ఓకే, నేను ఇప్పుడు మీకు షేర్ చేస్తాను. పుచ్చకాయకి బొక్క పెట్టి గబాగబ్ చేయొచ్చు. తర్వాత పుచ్చకాయ కూడా సీజనల్ కదా, ప్రతి దెంగవచ్చు. ఓకేనా? చెప్పాలమ్మా, చెప్తేనే అర్థమైతది, చెవులకి రక్తాలు రావాలి ఒక్కొక్కరికి. మీ స్ట్రీమ్ నాకు అలవాట్లేదు, నాకు నా వ్యూవర్స్ బాగా కట్టర్ ఉంటారండి, కోసి పడేసేస్తారు. సో నేను అందుకే అక్కడ అలా బిహేవ్ చేస్తాను. వచ్చిందమ్మా, కరెక్ట్, మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. నికా అంటే నేను వినిపిస్తాను, వినండి. ఓకే. ఓకేనండి? ఇదేదో మా ఆశ్లేష గారు అప్పుడెప్పుడో సాక్ష్యం చెప్పినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు, నిఖా నిఖా అని. ఇదిగోండి, నేను చెప్పట్లేదు, ఇదిగోండి చూడండి, నౌన్ లో ఏముందండి, ఇదే పదం కనిపిస్తుందండి, పదం ఇదిగోండి, ఇదే పదం నౌను ఇంగ్లీష్ లో, అదే పదం ఇదిగోండి చూడండి, నూన్ అండ్ లాస్ట్ లో హా, ఇదిగోండి ఇదే సేమ్ పదం. నేను ఏమల్ని కల్పితం చేశాను అంటారు, కోసి నరికేస్తానంట వాళ్ళని. నేను పెద్ద మోసం మన డిక్షనరీలో నేను అందుకే అని అంటున్నా, నా ఖురాన్ని ఈ ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన ఇంటర్నేషనల్ సహీ ముస్లిం వీళ్ళని కూడా చంపేయాలండి. నేను కరుడు గట్టిన ముస్లిం అండి, నేను కరుడు గట్టిన ముస్లిం మేము ఇప్పటిదాకా చూడలేదమ్మా. నా ముస్లిం ని వీళ్ళందరూ గబ్బు పట్టిస్తున్నారండి, నేను తట్టుకోలేకపోతున్నా. నా ఇస్లాం ఇంతే. అల్లా నన్ను పుట్టించింది ఏంటంటే, అల్లా నాకు ఇచ్చిన పేరు ఏంటంటే వాయిస్ ఆఫ్ ఖురాన్. బుక్స్ మాట్లాడలేకపోతున్నాయి, ఒకసారి వెళ్ళు ఎక్స్ ముస్లిం దీది ఎట్లా ఉందో అట్లా నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. వీళ్ళందరూ గబ్బు పట్టిస్తున్నారు, బాగా షుగర్ కోట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళందరినీ. ఫస్ట్ నువ్వు ఇస్లాం నుంచి ఒక్కొక్కరిని నరకమని ఉందండి. ఓకేనా అండి? కావాలంటే మిగిలింది కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయిగా, నౌన్లు గీవున్లు పలానా అండ్ తెలుగులో కూడా పెట్టమంటే చూస్తాను ఒకసారి. తెలుగులో మాత్రం ద్రోహం పెండింగ్ ఉంది అది. సారీ వక్ఫ్ అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది అసలు? మనం వక్ఫ్ ల్యాండ్ ని ఎందుకు అడుగుతున్నాం? భారతదేశానికి వక్ఫ్ కి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా? అసలు లేదండి. భారతదేశంలో అసలు రసూలే పుట్టలేదు, ఎటువంటి ఆనవాలే లేదు. హిస్టారికల్ ఎవిడెన్సెస్ ఏవండి? శ్రీరాముడు, మీ యొక్క శ్రీరాముడు గురించి 500 పాటలు మీరు 500 సంవత్సరాల నుంచి మీరు పోరాడారు. ఏంటి మీ ప్రభు శ్రీరాముడు ఇక్కడే పుట్టారని చెప్పి, మరి రసూల్కి యొక్క ఇస్లాం యొక్క ఏ స్థిరత్వంతో ఇక్కడ మీరు ఈ వక్ఫ్ బోర్డు ఉండాలని నేను అడుగుతున్నాను. నా యొక్క ఇస్లాంలో వక్ఫ్ బోర్డ్ యొక్క ఇక్కడ జియోగ్రాఫికల్ గా ఏం ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఎటువంటి ఎవిడెన్సెస్ శ్రీరాముడి పట్ల ఏమేమి ఎవిడెన్స్ మీరు పెట్టవలసి వచ్చిందో అవే ఎవిడెన్సెస్ ఇక్కడ కూడా పెట్టాలండి. నాకు గౌరవ మర్యాదలతో భారతదేశంలో వక్ఫ్ బోర్డ్ కావాలండి. ఇది
సో మొహమ్మద్, నీకు సిగ్గు సరం ఉంటే ఒక ఆడదానిగా అడుగుతున్నా, నేను ఎప్పుడు ఆడ మగ ఇలాంటి వ్యత్యాసం నేను చూడను, ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా, మూసుకుని పైకి రారా ఒక అబ్బాకి పుట్టుంటే. ఎవరైనా వచ్చేవాళ్ళు ఉంటే రండి, మాట్లాడండి వచ్చి ఇక్కడ. ఇస్లాం ని ఫాలో అవుతారా? ఫస్ట్ ఇస్లాం ని ఫాలో అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మీ అమ్మని దెంగిన బయటికి రావాలరా. అది కూడా చూపించమంటారండి ఆ ఫైలు? చూపించండి. అవునమ్మా, ఇంతకన్నా మంచిది ఇది 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 ఇంపార్టెంట్, ఇది చూపించండి. అసలు అమ్మని సెక్స్ చేయడం అనేది ఏంది నాకు అర్థం కాలేదు. ఓకేనండి, మీ అందరికీ మరి టాపిక్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మా గోపి అన్న ఎప్పుడు ఒకటి చెప్తాడమ్మా, పల్లెటూరులో బయట వచ్చి అరుగు మీద కూర్చొని ఇప్పుడు ఇది వింటున్నోడికి కూడా అర్థం కావాలి నాన్న, నువ్వు ఏది చేసినా అంటాడు. అలాగే చెప్పండి. మెయిన్ నేను ఉద్దేశం ఎందుకు తీస్తున్నానంటే, వక్ఫ్ బోర్డ్ అనేది ముస్లిం కి సంబంధించింది. సో ముస్లిం అనే డెఫినేషన్ లో ఉండాలంటే ఏమేమి ఫాలో అవ్వాలి అని నా ఉద్దేశం. ముస్లిం గా ఉండాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ నువ్వు ఇది నాకు ఇష్టం, నేను అల్హమ్దులిల్లా అని ఫస్ట్ నువ్వు మాట్లాడు. అప్పుడు నువ్వు వక్ఫ్ బోర్డ్ ఉండాలి అని మాట్లాడితే అప్పుడు నేను మాట్లాడతా. ఇంతేనండి. ఒక ముస్లిం గా ఏమేమి చేయాలో రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ చెప్పండి. ఓన్లీ తల్లి చెల్లి ఇదే కాదండి, మీరు లాస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు పుట్టిన పిల్లల గురించి చెప్పారు. నో నో నో, డోంట్ టాక్ అబౌట్ పాస్ట్ థింగ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ లైవ్ లో చెల్లెమ్మని ఏది అడిగితే అదే చెప్తది. చెల్లెమ్మ ఇప్పుడు అమ్మని దెంగొచ్చు అని చెప్పినటువంటి వర్స్ ఎక్కడుంది ఖురాన్ లో? అది ఎక్కడ రాయబడింది? షేర్ చేస్తున్నాను, తీసుకోండి. కంపల్సరిగా మీరు రిఫరెన్స్ చూపించండి అమ్మా, ఎందుకంటే మరి తర్వాత వీళ్ళు అంటారు అవన్నీ లేవు కల్పితాలు అంటారు. అందుకని నేను ఉన్నానండి, నేను రిఫరెన్స్ లేకుండా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడి. ఈవెన్ నేను అబూ హనీఫా పేజ్ నెంబర్ 977 కూడా నేను చెప్పాను. ఇదిగోండి, కరుడు గట్టిన ముస్లిం యొక్క లాంగ్వేజ్ ఇది, వినండి. సూరా నూర్ 24 ఆయత్ నెంబర్ 31 తెలుగులో పెడదామా? తెలుగులో అయితే మన ప్రేక్షకులకు బాగా అర్థం అవుతాయి. కొంచెం నా తెలుగులో మన నో ఇష్యూ, మీరు చెప్పండి, వింటారు వాళ్ళు. ఓకే. మరియు విశ్వసించిన స్త్రీలతో కూడా, ఏవండి దీనికంటే 31 ఒకటి ఉంది కదా, ఈ 31 వెనకాల అబ్బాయిలతో మాట్లాడతాడు, కింద అమ్మాయిలతో మాట్లాడుతున్నాడండి అల్లా తఆలా. ఓకేనండి, క్లారిటీ. సో విశ్వసించిన స్త్రీలతో కూడా వారి చూపులను క్రిందికి పెట్టుకోమని, ఏమండి ఆడవాళ్ళు చూపులను క్రిందికి పెట్టుకోమని చెప్తుంది. కానీ ఎలాంటి ఆడవాళ్ళండి? విశ్వసించిన అంటే ముస్లింలను అంటున్నారు. పాయింట్ టు బి నోటెడ్. మరియు ఏంటి, చూపులను క్రిందికి పెట్టుకోమని చెప్పడంతో పాటు మర్మాంగాలను కాపాడుకోమని చెప్పు. ఏవండి అసలు ఇక్కడ అంటే ఏంటి? మీరందరూ ఏదో గౌరవప్రదంగా లైఫ్ ని లీడ్ చేయాలి అని అస్సలు అనుకోవద్దు. ఇక్కడ మోడెస్టీ గురించి మాట్లాడటం లేదు. ఇస్లాంలో వ్యభిచారులుగా అల్లా తాలా ఉండమని చెప్తాడండి. ఆడవాళ్ళు వ్యభిచారులు అని అంటాడండి. సో నీకు వ్యభిచారం చేయడం ఇష్టం కాకపోతే, నువ్వు చేయకపోతే ఇంట్లో ఉన్న మగ సభ్యుడు ఎవడైతే వ్యభిచారం చేయిస్తాడో అల్లా అతనితో అంటాడు, ఏమని, ఏవయ్యా అదే నువ్వు ఒకవేళ ఆమెకి ఇష్టం లేకుండా నువ్వు వ్యభిచారంలో దింపేశావు కదా, అంటే రేప్ చేయించావు కదా, సరేలే నేను క్షమిస్తాను, అలాగే రేప్ చేసిన వాడిని కూడా క్షమిస్తాను అంటాడు. ఇప్పుడు మీరు ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి, అమ్మాయి వ్యభిచారులకు బ్రతకాలి అనే ఒక పాయింట్ మీకు నోట్ అవ్వాలి. రెండోది, అమ్మాయిలను ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఎప్పుడైనా సరే వ్యభిచారులు అంటే ఏంటంటే డబ్బుతో కొనుక్కోవడం. అండ్ రెండో విషయం, ఇందాక మీకు సూరా నిసాలో ఆయత్ నెంబర్ 3 ఏం చెప్పాను, తెంగించుకోవాలి అని చెప్పాను కదండి. అక్కడ మ్యారీ అనే పదం మీరు విన్నారు కదా, దాని అర్థం ఏంటంటే తెంగించుకోవాలనంటే ఆ అమ్మాయి యొక్క నాన్నగారు అన్నయ్యో సంథింగ్ ఇంట్లో ఒకడు హెడ్ ఉంటాడు కదా, వాడికి ఈ అమ్మాయి యొక్క పువ్వుని కొనుక్కోవడానికి ఉజ్రత్ ఇచ్చుకోవాలండి. దాన్నే నికా అంటారు. కొనుక్కున్న వెంటనే దెంగుతాడండి. ఇది విషయం. ఇక్కడ క్లారిటీ వచ్చిందండి. అందుచేత ఫ్రీగా వినండి, లేదు క్లారిటీ చేస్తాను. అందుకే ఫ్రీగా ఎవరిది పడితే వాడికి ఇచ్చుకోవద్దు అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ అంటున్నాడండి. ఇది విషయం. ఇంకోటి చూడండి, మరియు వారి అలంకరణను ప్రదర్శించవద్దని చెప్పు. ఓకేనా? దాని అంతటా అదే ప్రదర్శనం అయ్యేది అయితే తప్ప, ఓకేనండి, కనిపించే వరకు మొత్తం దాచుకోమని చెప్తున్నాడండి. ఇది వారిని తన తల మీద దుప్పటిని రొమ్ముల వరకు కప్పుకోమని చెప్పు.
తల మీద ఉండే దుప్పటి ఉంటుంది కదండి, రొమ్ముల వరకు కప్పుకోమని చెప్పు. తర్వాత వారు తమ అలంకారాన్ని తమ భర్తలకు, ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్తగా వినండి, వారు తమ అలంకారాన్ని తమ భర్తలకు తమ తండ్రులకు, ఏమండి భర్త మరియు ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ అయినా సరే ఈక్వల్ అని నాకు ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడుగుతాను. భర్తకి సరి సమానమైన ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉందా? భర్తతో మనం ఉండే విధానం వేరే రిలేషన్ తో మనం ఈక్వల్ చేయగలమా లేదా అని నాకు ప్రశ్నకు సమాధానం అయ్యాక నేను మాట్లాడతాను. ఓకేనండి, ఈ టాపిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అలంకారాన్ని తమ భర్తలకు తమ తండ్రులకు తమ భర్తల తండ్రులకు అంటే ఫాదర్ ఇన్ లా తమ కుమారులకు తమ భర్తల కుమారులకు అంటే ఏంటి? తమ భర్తల కుమారులకు అంటే సొంత కొడుకు, స్టెప్ సన్స్ కూడా. భర్తలకు ఒకటే భార్య ఉండదు కదా, నంబర్ ఆఫ్ ఎంతమంది భార్యలు ఉండాలి అని కూడా ఇది కూడా మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను చూడండి. తమ సోదరులకు అంటే ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ అన్నయ్య తమ్ముళ్ళు అంటే ఇది క్లారిటీ వచ్చింది కదా. తమ సోదరుల కుమారులకు అంటే సొంత అన్నయ్య యొక్క కొడుకుల యొక్క కొడుకులు అండ్ వాళ్ళ యొక్క మేనళ్ళు, తమ సోదరి మనుల అంటే ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ చెల్లో అక్క ఉంటారు కదా, వాళ్ళ యొక్క కొడుకులు, తమ తోటి స్త్రీలకు, ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో ఇచ్చాడు అయినా చదువుదాం, తమ తోటి స్త్రీలకు తమ బానిస స్త్రీలకు లేక కామ ఇచ్చ లేని మగ సేవకులకు లేక స్త్రీల గుప్తాంగాలను గురించి తెలియని బాలురకు తప్ప. ఏమండి లాస్ట్ లో ఏమని విన్నారండి? తప్ప అంటే ఏంటి? వీళ్ళందరికీ చూపించుకో. వినండి, తర్వాత ఇతరుల ముందు ప్రదర్శించకూడనిది మరియు కనబడకుండా ఉన్న తమ అలంకారం తెలియబడేటట్లుగా వారు తమ పాదాలను నేలపై కొడుతూ నడవకూడదని చెప్పు. అంటే ఇది ఎందుకు ఇలా అంటున్నాడంటే ఫస్ట్ మీకు హిస్టరీ తెలిసి ఉండాలండి. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే సౌదీ అరేబియాలో సింగిల్ క్లాత్ ధరిస్తారండి. అంటే ఏంటి? వేసుకునే బ్రా అండ్ ప్యాంటీ ఒక బాడీలో ఉండే సెక్షువల్ ఆర్గన్స్ ని ఇవి చాలా కదులుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని టైట్ గా హోల్డ్ చేస్తది. అందుకే సింగిల్ క్లాత్ వేసుకున్న అమ్మాయిలు ఇలా అంటే లోపల ఏం ఉండవు కదా, వాళ్ళు నడిచేటప్పుడు వాళ్ళ పైన ఉన్న వక్షోజాలు కదులుతూ ఉంటాయండి. వారు తమ పాదాలను నేలపై కొడుతూ నడవకూడదని చెప్పు. దీని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు నడిచేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క వక్షోజాలు తపకని కదలకూడదని చెప్పు. ఇది అండి మీనింగ్. మనం ఇస్లాం పరిపూర్ణంగా నేర్చుకుంటే మీకు ఈ మీనింగ్, ఈ ఆయతులన్నీ అర్థమవుతాయి. దీనికి సంబంధించిన హదీసులు, ఫికాలు అన్ని తీస్తే నేను మీకు చెప్పగలను, చాలా టైం పట్టేస్తుంది. అందుకే ఒక్కొక్క స్ట్రీమ్ 2 గంటలు పట్టేస్తాయి. ఇది మరియు ఓ విశ్వాసులారా, మీరందరూ కలిసి అల్లాహ్ను క్షమాపణకై వేడుకుంటే మీరు సాఫల్యం పొందవచ్చు. అసలు సంబంధం లేని మాటలు. నేను ఏమని చెప్తున్నాను చూడండి. ఆడవాళ్ళు తమ యొక్క రొమ్ములను తమ యొక్క మర్మంగాలను అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా మీనింగ్ వస్తుందంటే పువ్వులండి. అమ్మ యొక్క పువ్వులు మీరు అందరూ ఏమనుకుంటున్నారు? చూపకూడదు అనుకుంటున్నారు. పెద్ద పొరపాటే. చూపడం కాదండి. ఈ మగ పురుషులందరితో ఇక్కడ ఈ ఎవరైతే ఒక మగాడు ఒక ఆడదాన్ని ఇంట్లో కొనుక్కొస్తాడు కదండి, ఈ ఆడదానితో వీళ్ళందరూ గపాగప్ చేయొచ్చండి. ఇది ఫ్యామిలీ స్కాండల్ ఆయత్ అండి. అంటే ఇక్కడ ఉన్న పురుషులందరూ ఈమెని కొనుక్కుని వీళ్ళందరూ వాడుకుంటారు. దీన్ని నికా అంటారు. ఇస్లాంలో ఇంకోటి ఉంటదండి, ముతా అని. నికాకి ముతాకి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు. నికా అంటే ఇంట్లో ఉన్న మగ సభ్యులందరూ ఆమెతో అందరూ కలిసి గ్యాంగ్ బ్యాంగ్ చేస్తూ ఉంటారండి. ఇది విషయం మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనికంటే ముందు ముతా అంటే ఏంటో ఓవరాల్ గా నేను చెప్తాను. ముతా అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక చోట ఒక పురుషుడు బయటికి వెళ్ళాడు, పక్కన పెళ్ళాము లేదు, పక్కన స్లేవ్ గాలు లేదు, ఇప్పుడు దెంగుకోవడానికి అమ్మాయి లేదు. ఏం చేయాలి అని అంటే ఆడవాళ్ళని ఇస్లాంలో ప్రాస్టిట్యూట్ గా బ్రతకమని చెప్తుంది కదా. అప్పుడు ముస్లిం ఆడవాళ్ళు 1 గంటకో 2 గంటలకో 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాలకో దెంగించుకుని డబ్బులు తీసుకుంటదండి. తన తీసుకోదు, వాళ్ళ ఫాదరో వాళ్ళ అన్నయ్యో తమ్ముళ్ళు వీళ్ళు తీసుకుంటారండి. ఇది విషయం. సో ముత అంటే ఏంటి? 1 to 1 క్లారిటీ. ఇప్పుడు ఆ 2 మన క్లారిటీ ఇస్తేనే జనాలకు తెలిసిపోద్ది. ఇప్పుడు నికా అంటే ఏంటండి? గ్యాంగ్ బ్యాంగ్ ఆయత్ అండి. ఓకే. ముతా అంటే సింగిల్ 1 to 1. ఇది క్లారిటీ. నా చాలు. ఇది ఇస్లాంలో నేను ముస్లిము గర్వపడాలి అని అంటే ఇదండి, ఫాలో అవ్వాలి గొప్పగా. ఒకసారి అండి, ఒకసారి అయ్యా ప్రభు
ఒక ఆ, ఇప్పుడు కామ అబూ ఇచ్చి లేని హనీఫా మగ సేవకు అదే కామ ఇచ్చి లేని మగ సేవకులు అన్నారు కదా, జనాలకు చెప్పాలి. ఉమ్, ఈ కామ ఇచ్చి లేని మగ సేవకులు ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళ పురుషాంగాలు కట్ చేసేస్తారండి, కట్ చేసేసి ఖోజా. పనుల కింద పెడతారు. అందుకని వాళ్ళకి ఖోజా అంటారు. కోరికలు ఏం చేయలేరు అనమాట వాళ్ళు. ఖోజా అంటారు. ఆ టాపిక్ డిఫరెంట్ అండి. వాళ్ళందరూ ఇంట్లో బానిసలండి, నాకు వాళ్ళతో సంబంధం లేదు. ఒక అమ్మాయిని కొనుక్కుని ఒక అమ్మాయి కాదండి, ఆ అమ్మాయి యొక్క పువ్వును కొనుక్కొస్తారండి. పువ్వునే, అక్కడ అమ్మాయి అని పదం లేదండి, పువ్వు అని రాసి ఉంటదండి. కాదమ్మా, పూకమ్మ. ఉన్నా ఒక మాట పురుజు చెప్పమంటారండి? ఉన్నా అని రాసి ఉంటదండి. ఒక్క మాట చెప్పండి. చెప్పంటారు నాకు. మనం సార్ చెప్పండి హిందీలో లేదా ఉర్దూలో మగ అదే ఆడ మగ ఏమంటారండి, పేర్లేంటి? మగ ఆడ హిందీలో ఆడ ఏమంటారు? అంటే నిసా అండి. కాదు కదా హిందీలో అందుకే. జనరల్ గా ఇప్పుడు ఆద్మీ ఔరత్ అంటారు కదా. ఔరత్ ఔరత్ అనే పదం హిందీ కాదండి, ఆ, అది తెలుసు, పర్షియన్ అదే అంటే చెప్తున్నా, అదే తుర్కిష్ చెప్తున్నా. లాంగ్వేజ్. పర్షియన్ అది. ఔర అంటే మీనింగ్ ఏంటో చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు. ఔరత్ అంటే ప్రైవేట్ పార్ట్ అండి. ఔరత్ అని అంటేనే పువ్వు అండి. చూపిస్తాను నేను, కానీ నా- యాక్చువల్లీ అరబిక్ మీనింగ్ కాదు. అరబిక్ మీనింగ్ లో ఔరత్ అని అంటే ఫురూజా హున్నా. అదే ఇది ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఔరత్ ఆర్ ఔరా ఇఫెక్టివ్నెస్ అంటే లోపభూయిష్టమైనది, ఇంపర్ఫెక్షన్ పర్ఫెక్ట్ కానిది, బ్లెమిష్ అంటే పాడైపోయింది, వీక్నెస్ అంటే చాలా వీక్ బలం లేనిది, ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ఇదిగోండి డిఫెక్ట్. అదే అదే అన్ని మమ్మల్ని డిఫెక్ట్ పార్టీ అంటారండి. మమ్మల్ని కుక్కలు అంటారు, మన దయ్యాలు అంటారు, చాలా ఉన్నాయి. మమ్మల్ని చాలా అండ్ మాట్లాడతారు. ఎస్ అండ్ కిరణ్ గారు,